व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब एंड वाले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ 12ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ 26.3 ਕੇ शेयर्स ने 136 कमेंट्स ने 120 एंड इसी तरह जिस तरह के US पाकिस्तान फ्रेंडशिप डे सैलीब्रेशन इवेंट एट द कैपिटल हिल वाशिंगटन DC स्पैशल जिहड़ा आपां TV 84 ने इसनूं कवर कीता सी इस नूं भी काफ़ी साडे दर्शकां वल्लों सराहिया गया। इसके व्यूज़ ने 41.4 के शेयर्स ने 213 कमेंट्स ने 352 असीं सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। सो साढ़े कोल पहले सैगमेंट ते काफ़ी सारे साढ़े वीर भैणां दे मैसेज ने 37 के करीब साढ़े कोल मैसेज आए ने। पहला मैसेज आया है मनजीत सिंह बठारू जी का। ये लिखते हैं ये एक रेवोल्यूशन ही है जो अज सारी दुनिया में सिख जित रही है। TV 84 भी उस विच प्रगटावा कर रही है, खुशी की गल है ते समय च होर जागृति हो रही है। खालिस्तान जिंदाबाद। बठारू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। भपिंदर सिंह जी भी लिखते हैं कहते हैं कि पहरेदार अखबार हिंदुस्तान की बैंकिंग हुई टै टेरी 21 चों 11 बैंक दा घाटा बैंकां दा घाटा हज़ारां डिस्कस करांगे आने वाले दिनों च करोड़ां च रिजर्व बैंक हुई बैंकां दुआले। सो इन्होंने यह लिखा है ते मेघरा सिंह भी लिखते हैं वेरी गुड वर्किंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्किंग TV 84 एंड मैसेज शायद तुहाडे अपीयर नहीं होया वीर हरमेल सिंह लिखते हैं पेखी नारायण दास ने गलती लई मुआफ़ी वाली नवी वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो नूं देखदिआं ही एक गल तां क्लीयर है कि इस ने मूँह छपाउण दी कोशिश की है तो जल्दबाजी विच भेख धारण नहीं कर सकिया। बाबा श्रीचंद की फोटो इस भेखी ने वीडियो एक्टिंग राही फिट की सी वीडियो एडिटिंग राही फिट की सी तां जो उस उदासीन होने का भुलेखा पाया जा सके। इस मुआफ़ी वाली वीडियो विच दोबारा अपने वालों कीतियां गलत टिप्पणियां नूं सही दर्शा रहा है। इस वीडियो नूं गलत रंगत देण वालियां नूं पाकिस्तान दीआं खुफिया एजेंसियां दी साजिश दस रहा है। असी इस वीडियो तो बाद एक बार फिर संगतां नूं बेनती करते हैं कि इस दा एड्रैस पता किया जाए। हालांकि आप ही वीर हरमेल सिंह ने कहा भी उन्हें गलती नहीं मननी है, ना ही ये कोई गलती नहीं है तो डेलीबरेट और नाल दी नाल ही वीर कुलजीत सिंह होरां ने कहा है कि भी उन्होंने गलती नहीं मननी और जिहड़ी माफ़ीनामा जिन्होंने समझा जाता है उस भी उन्हें यही कहा कि भी मैं ठीक किया और अगे भी बहुत सारे होर मैसेज ने। हाँ ठीक है जी डॉक्टर साहब अगले जो आपां जिहड़ा सैकंड वाला कीता है मैं सैगमेंट उस भी देख लैने जे है कोई ओके। हाँ जी मनजीत सिंह बठारू लिखते हैं सिखां दी ताकत गुरु साहब दी करनी ते सिखां दी कोशिश कामयाब जरूर हो रही है भावें दोखी भारत सरकार दा जां कोई होर जो मर्जी कर लैन सॉरी TV 84 एक गुरु बख्शिश है। खालिस्तान जिंदाबाद जी डॉक्टर साहब। जी अगले इशू बारे गलबात करते हैं जी डॉक्टर असीं ये भी दस दईए कि अज 9:30 तो 10 के प्रोग्राम च असीं पाकिस्तान दे सिखां ने एक बड़े मान वाली होर जिहड़ा माइलस्टोन सैट कीता है कि पाकिस्तान दे जिला ननकाना साहब दे निवासी सरदार ईशर सिंह दी पुत्री बीबी सतवंत कौर इस वेले MA करन तो बाद MPhil करन वाली पहली सिख बच्ची बनी है प्रोफैसर और इन्हां दे नाल अज गलबात होएगी। और इसी तरह एक खबर बीबी मनमीत कौर जी पहली रिपोर्टर सिख बीबी पाकिस्तान बने ने उन्होंने असी फिर करांगे लाइनअप पर अज 9:30 तो 10 के टाइम दे विच बीबी सतवंत कौर दे नाल गलबात होएगी। करनाटका दीआं चोणां नूं लैके हालांकि कईआं नूं इह होएगा भी असीं मुढ़ला विशा रखांगे पर असीं क्योंकि समझते हैं कि उत्थे कांग्रेस और बीजेपी हिंदुत्ववादी A टीम कांग्रेस B टीम और इहदे कोई स्पेस नहीं है माइनॉरिटीज़ लई इसलिए अहमियत वाली गल भी नहीं लगती। पर इस सारे चों BJP का तो हाल यही होया कि नाती धोती रह गई नक ते मक्खी बह गई लगता सी भी साडी जा रहे सी जिन्नी तेजी नाल भी सरकार बनेगी। सो इहदे च कांग्रेस ने जो BJP ने पहला मणिपुर दे विच जां गोवा च जां नागालैंड च दा खेडिया सी उन्होंने जिहड़ी ਉਹਦੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰੱਥ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਜੇਠ ਹਾੜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੇਠ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ, ਥਲ ਤਾਪੈ ਸਰ ਭਾਰ, ਸਾ ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੈ, ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇਂਦੀ, ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ, ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ, ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਵਣ ਦੇ ਤਾ ਆਵਾਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰ ਬਿਨ, ਕਿਉਂ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ, ਨਾਨਕ ਜੇਠ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਜੈਸੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਠ ਵਾਂਗ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਉਹ ਬਿਰਹਨ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਸੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨੇ ਕਿ ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ, ਥਲ ਤਾਪੈ ਸਰ ਭਾਰ, ਸਾ ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇ। ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਔਰ ਸਰ ਭਾਰ ਹੈ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ, ਕਿ ਥਲ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿਰਹਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਧਨ ਬਿਨੋ ਉਹ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇਂਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ। ਹੁਣ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ ਰੂਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਵਣ ਦੇ ਧਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਂਦ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾਨਕ ਜੇਠ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਜੈਸੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ। ਔਰ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿਸ ਜੈਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਮ ਮਿਲੇ। ਕਰਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਦਰ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਰੀਝ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ,
ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਪਦੇ ਲੁੱਛਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਥਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤਪਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।